آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tahlilan sesuai dengan hari apa? Haul penimbalannya. Kemudian rasa kasih sayang kepada yang nyiapin nasi kebuli. Ya benar ada. Mana ini? Ada. Ini maksudnya apa? Itu yang sedekah ini, yang sedekah buat majelis. Oh buat dari sini, bukan buat kebuli. Bukan. Kebuli udah ada. Mana? Hah? Belum datang. Isi ngaji dulu ya. Mana belakangan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yang punya kitabnya silakan hadis lagi. 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi ta'ala jalla wa ala nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatullah salamu ala asyrafil anbiya'illah wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع شيوخنا ووالدينا رحمة واسعة وعلى الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومن نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم عند الله نسأله تعالى جل وعلا أن يحسن الله ربنا في ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يبلغ الله جميع مجالسنا الدينية والدنيوية والأخروية ويشفي الله أمراضنا شفاء داما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عللا ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعاتنا المحبين المطيعين الثابتين في المحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت وعلى طول العمر في طاعة الله واتباع سنن رسوله على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Masih ada uangnya? Ada Ibu. Hah? Ya. Ini maksudnya gimana? Kan baca aja ya. Iya. Mau 150 ya. Ya. Apa ini Reza 100.000, Muhasim 100.000. Ganda. Ganda 200.000. Apa lagi? Mukmin ya. Iya. 100.000. Nah, ini nggak disebut. Ini maksudnya udah ngasih. Iya, udah ngasih. Oh. Ya udah, yang terdengar tuh ya, bingung saya. Nggak ada ngobrol dulu. Yang udah pada ngasih, yang belum juga kita doain biar semua makmur jadinya ya. Biar segala urusannya dimudahkan Allah dan yang lebih penting tetap dalam keimanan keislaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. آمين. Iya. Oh, ya udah dimarahin berapa? 650. Ya udah kasih. Iya. Itu lagi mungkin itu namanya undang dengan karpet kan. Tuh buah ini. Sekarang kita ke recap dulu ya. Kalau udah datang apa kabuli kasih tahu ya. Kesian yang itu. Kesian yang ngasih, yang dikasih ada dua-duanya ya.
yang ngasih kepengen diterima sedekahnya oleh Allah, yang dikasih juga kepengen supaya dapat kebarokahan ya, terutama dari yang kita kholi, yaitu al-Imamain Asy-Syarifain Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bari wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah selalu ridha dari mereka berdua ya. Nah sekarang perhatiin kitabnya Riyadhus Shalihin ya. Saya berusaha untuk sama-sama membaca Riyadhus Shalihin. Hadisnya yang ke-65 ya. Ya saya ambil yang bentuknya kejadian dan cerita dongeng-dongeng yang diketengahkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak punya kitab silahkan lihat laptop ya. As-sadis, hadis yang ke-6. Bab apa ini? Bab muraqabah ya. Bab merasa bahwa kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah yang melihat kita. Gitu ya. Itu namanya kemarin dibahas ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, atau disebut oleh Imam Nawawi itu muraqabah ya, bab muraqabah. As-sadisu, hadis yang ke-6, datang dari seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Wa an Abi, baca dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum wa ba'athallahu malakan wa atal abrasa wa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala lawnun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu wa masahahu wa dhahaba anhu qadharuhu wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Qala ay fa ayyul mali ahabbu ilayka qala al-ibilu aw qala al-baqaru syakkar rawi wa u'tiya naqatan asyra'a wa qala barakallahu laka fiha wallahu a'lam bishawab. Macam ya. Jadi kalau saya artiin secara harfiah dari seorang sahabat yang biasa dipanggil Abu Hurairah, nama sebenarnya siapa? Abdurrahman bin Sokhr ya. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sokhr, cuman biasa dipanggil Abu Hurairah. Sudah saya ceritain ini ya. Kenapa disebut Abu Hurairah? Saking sayangnya anak kucing kecil ya, sehingga pernah suatu saat beliau mau berangkat menuju majlis yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mungkin kayak sekarang musim hujan ya. Jangan-jangan kucing yang punya kucing juga banyak yang kedinginan ya. Sehingga yang keluar cuma tangan doang, gerimis, balik lagi masuk ke dalam ya. Nah ini Abu Hurairah pernah menemukan waktu mau berangkat menuju majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat kucing kecil sedang kedinginan ya. Akhirnya beliau timbul rasa kasih sayangnya kepada makhluk Allah ya. Sementara sayang kepada makhluk Allah itu merupakan salah satu perintah dari Allah dan juga disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Kalau kalian sayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit pasti akan sayang kepada kalian. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk ahlus suffah ya. Diamnya di pinggiran Masjid Nabawi, masjid baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau sangat-sangat mencintai majelis-majelis yang dipimpin oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya itu kucing kecil dikantongi, nggak usah orang Arab nggak usah repot nyari wadah. Sebab kalau bikin baju rata-rata kantongnya kayak karung ya. Bangsa berapa deka masuk itu ya. Apalagi kucing kecil maka tak gua ekor kecil. Jadi aja di kantong gua tenang, nggak kedinginan ya. Ya Allah sampai kepada majelis Rasul itu kucing nggak dilepas. Akhirnya uyek-uyek kan di kantong. Lah Abu Hurairah itu yang uyek-uyek kan di kantong apa? Apa uyek-uyek kantong dia? Sayyidina Abu Hurairah kata, jangan salah paham, Rasul ini bukan apa-apa ya, bukan. Jadi yang uyek ini bukan apa-apa. Seekor kucing kecil kedinginan di jalan, kesian saya sama dia, akhirnya saya kantongin, lupa nggak saya lepas. Oh kalau gitu yang pantas disebut bapak kucing kecil. Bapak kucing kecil itu bahasa Arabnya Abu Hurairah. Pada pagi ini beliau akan berucap bercerita ya. Di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Udah saya kasih tahu kalau nyebut para nabi alaihi salam, kalau nyebut nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau nyebut para sahabat radhiyallahu anhu, kalau nyebut para ulama rahimahullahu, kalau nyebut seorang mukmin yang tidak termasuk kategori titel yang tadi maka cukup almarhum ya. Saya kepengen Bapak Ibu terutama ayah ibu sendiri kalau kita bercerita tentang mereka yang mana mereka sudah di alam kubur, awali mereka dengan kalimat al-marhum ya, jadi doa. Sementara kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya kalau sudah meninggal, uzkuru mahasin ya, uzkuru mahasina mautakum, kamu harus mau yang menyebut nilai-nilai baik yang pernah ditinggalkan oleh seorang almarhum ya. Oleh karena itu sudah sewajarnya selama dia muslim sudah tidak ada, kita angkat ke permukaan suara namanya, maka awali dengan kalimat almarhum ya. Artinya apa almarhum? Yang dirahmati ya. Suka kadang-kadang keliru, seorang muslim nggak disebut almarhum, tapi kenapa mau cetung jadi almarhum gitu ya.
almarhum Xi Jinping, ya jangan. Yang dirahmati Allah itu hanya orang-orang yang beriman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia, Maha Penyayang di akhirat. Oke, kita kembali ke kitab, ya. Walaupun nggak nyantren nggak apa, nggak dilarang ngalahin anak pesantren, ya. Jangan sampai kata Pak Haji, gua kan nggak nyantren masa ngalahin Nabi, nggak apa-apa, kalahin saya, nggak apa-apa, dasar saya nggak bisa apa-apa, ya. Nah dengerin kata Abu Hurairah, annahu, apa artinya annahu? Sesungguhnya Abu Hurairah sami'a, arti sami'a telah mendengar langsung, ya. Abu Hurairah mendengar langsung apa yang dibicarakan oleh siapa? An-Nabiyya, oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ingat ini dulu. Oke, ya. Mana? Allahu, sesungguhnya dia. Itu namanya domir, ya. Hati-hati, domir itu jangan sampai salah balik. Kalau annahu sesungguhnya ayam sorry, lain lagi kurangnya. Annahu sesungguhnya Abu Hurairah, sesungguhnya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, sami'a yasma'u, artinya telah mendengar. Yang didengar oleh beliau adalah suara baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Yang mana kata perawi, yaqulu, bersabda, ya. Yaqulu tadi kan Abu Hurairah mendengar, yang didengar adalah Nabi, berarti Nabi bersabda. Apa kata Nabi ini yang udah kita baca tadi bahasa Arabnya, ya. Inna thalathatan min bani Israil, inna sesungguhnya, thalathatan tiga, asalnya gitu. Tiga apa? Ya 3 orang, 1 ekor, ya. 3 orang, ya. Min bani Israil, yang mana ini 3-3-nya termasuk turunan Bani Israil, bukan Israel yang sekarang. Auladu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim salawatullahi wassalamuhu alaihim, ya. Mereka bertiga merupakan keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu kan anaknya sampai 11, ya. Kemudian Nabi Yaqub putra dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq putra dari Nabi Ibrahim alaihis salam, ya. Sekali lagi, jadi ini 3-3-nya jadi 3-3-nya keturunan. Tuh, lihat keturunan, ya. Makanya Nabi melarang seseorang membanggakan keturunan, sebab keturunan juga tetap yang perlu adalah rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Jadi inna thalathatan, balik lagi, sesungguhnya 3 orang min bani Israil, 3-3-nya merupakan keturunan Bani Israil, ya. Putra dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim salawatullahi wasallamuhu alaihim, ya. Merupakan nabi yang selalu dibawa dalam sholat, sehingga Imam Syekh Nawawi Al-Baghdadi mengatakan afdhalus sirah, sebaik-baiknya apa sirah itu, bentuk apa sirah itu, ya. bentuk salawat kan banyak, ya. Maka salawat yang paling afdal kata Imam Nawawi Banten, ya,
Dia bilang salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Salawat yang suka dibaca dalam sholat, tapi boleh dibaca di luar sholat. Pak Deden lagi dinas di kantor, pakai nggak apa-apa, nggak dikhususkan buat sholat. Apa salawat gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Surah, sirah ya. Sirah salawat kan banyak. Bentuk sirah itu bentuk bahagia. Tapi kata Syekh Nawawi, kalau ke ulama lain lagi ya. Syekh Nawawi bilang yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Ini kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Itu dibaca berulang ya, nggak usah nunggu sholat, apa-apa di luar sholat juga. Kepanjangan enggak lah ya. Kalau merasa kepanjangan sekali-sekali dah, larinya ke yang paling pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Itu yang paling pendek. Seperti ada sahabat datang, ya Rasul, cara bersalawat kepada engkau bagaimana? Kata Nabi, qul, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat Ibrahimiyah 100. Kalau ini mah kudu 1000, ya sama aja ya. Ibrahimiyah 100. Kalau yang ini 1000 apa ya. Dan Kang Asep perlu tahu yang paling banyak bininya, yang paling banyak bininya di akhirat entar yang paling banyak salawat ya. Makanya salawat saya banyak dua anak bini saya terus. Oke ya. Mana apa salawat apa lagi? Asli apa lagi? Salawat yang biasa dibaca. Ada salawat apa ya? Ibrahimiyah, salawat nariyah ada ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Kalau yang di doa salatan tun, nah ini ada pertanyaan, tunjina apa tunajina sih? Nah, gitu kan. Tunjina boleh, tunajina boleh. Yang lebih boleh dua-duanya. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa tunajjina. Nah, lagi itu. Kemudian ada lagi salat siapa yang Bogor itu ditolak
Salawat apa namanya? Salawat sirril asrar apa? Nuril anhar ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Nggak bisa kayaknya. Muhammad salat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Ada lagi salawat ghina faqri yang ini aja nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ghina faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dini wa dunya wal akhirah. Terlalu banyak surah salawat. Itu tadi yang saya katakan, surah itu bentuk ya, suara yang disuarakan dari bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ke pelajaran balik ya. Inna thalathatan min bani Israil. Inna sesungguhnya thalathatan 3 personil ya. Min Bani Israil yang 3-tiganya merupakan keturunan Bani Israil ya, yang mana Nabi Ibrahim kan pernah berdoa kepada Allah, inni ja'iluka linnasi imama wa idh qala Ibrahim inni ja'iluka linnasi. Nah, terus kata Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin ya. Wahai Ibrahim, perjuanganmu membuat kamu harus saya angkat sebagai imam. Itu imam ya. Jadi imam itu harus ya berjuang dulu, jangan pengen jadi pemimpin nggak capek. Jadi apa namanya, omongan anak buah enak aja baru 3 hari jadi ketua partai, rame kan ya, umpama. Jadi kudunya beramal dulu ya. Kayak Nabi Ibrahim, apa yang belum sampai disuruh Allah motong leher anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, siap nggak? Siap, makanya pantas jadi pemimpin ya. Sampai nyunatin aja Nabi Ibrahim itu nyunatin dirinya sendiri memakai kampak. Saking apanya? Saking kagak ada alat lain, sebab saat datang perintah sunatan waktu itu beliau ada di hutan dan tidak ada alat lain kecuali yang di tangan adalah ya udah, daripada saya nunda perintah Allah mendingan kampak aja saya gunain. Coba bayangin, itu seorang imam ya. Kalau kita malah lagi ngopi azan, kita nggak ada dah ngopi dulu kan beda tuh ya. Kalau ono laksanakan dulu perintah Allah, kalau kita istirahat dulu kan. Oke, Nabi Ibrahim alaihi salam punya anak, punya kata beliau wa min dzurriyyati, bagaimana nasib anak-anak saya, turunan saya ya Allah, la yanalu ahdil zalimin, walaupun turunan engkau harus terhindar dari kezaliman baru bisa diharapkan menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Nah, sekarang ini 3 orang ternyata 3-tiganya masih turunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Cuman semuanya punya kelainan, jangan kaget, maaf ya. Yang kebetulan ada kesamaan sama sekali ini nggak punya tujuan apa-apa, hanya menikmati bagaimana cerita yang dikeluarkan atau yang dibawa oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah datang Bang Tian. Ayo, ini sama-sama penting ya. Mana tadi? 3-tiganya punya kelainan. Mohon maaf ya. Yang pertama punya kelainan abros.
Abros itu apa? Kalau dilihat di kitab JSF, saya yang menyinggung perasaannya. Abros itu adalah mana syarahnya? Ali lupa. Abros itu kalau diartiin sama Ibnu Hamdan As-Sudiyati, aibihi wabahun. Jadi dia punya terkira. Kalau buat lebih jelasnya, abros itu punya kulit, dia berkulit belang ya. Apa kalau bahasa kita apa? Kurang ya. Ya udah kurang deh, sepakat tahu. Yang pertama abros, kemudian yang kedua wa'akra. Siapa akra? Man zahaba sya'ru ra'si min afatin. Orang yang kehilangan rambutnya gara-gara penyakit, akhirnya tidak berambut dia, alias botak ya. Yang satu berkulit belang, yang satu ternyata berkepala botak ya. Wah akma, bukan botak kayak saya. Kalau botak saya kan sengaja disubur, makanya ganteng kelihatannya. Kemudian itu anak mantu saya, abi jangan sampai gondrong, cukurin nih ya. Kalau lu mau, gua baru-baru nyukur. Tadinya ini megang tasnya aja susah. Orang-orang yang kepengen saya ngerokokkan, aku jangan ngerokok dulu katanya, tangan juga belum bisa diatur. Sekarang udah bisa diatur, nggak boleh juga. Ya oke nggak apa-apa ya. Jadi lain botaknya, botak karena penyakit kalau ini. Yang satu kulit belang, yang satu kagak berambut. Wa akma, dan yang satu akma. Apa akma? Ya, yang satu buta, kan nggak ada yang beres tuh ya. Tapi semua makhluk Allah, kehendak Allah. Yang satu belang, yang satu botak, yang satu buta. Al-ama adamul basor amma sya'nu ayyakuna basira. Nah iya udah. Jadi 3 orang baginda Rasul. Jangan lupa, ini cerita dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebelum kita dulu pernah hidup 3 orang yang 3-3-nya turunan Bani Israel, yang 3-3-nya juga punya kelainan. Yang satu abros, yang satu akra, yang satu akma ya. Abros berkulit hitam, berkulit belang, akra berkepala botak ya. Wa akma, dan yang satunya lagi bermata buta ya. Aradallahu ayyabtaliyahum. Lihat tuh. Aradallah, berkehendak Allah ya. Aroda berkehendak, aroda kepengen, aroda ingin ya. Allah kepengen ayyabtaliyahum, untuk mencoba mereka. Jadi 3-3-nya pengen dicoba oleh Allah ya. Sebab hidup itu adalah cobaan. Apa kata Allah? Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat ya. Oke, kita persingkat. Allah kepengen memberikan ibtilah, yang tadi itu mencoba apa namanya? Ngetes yang mencoba boleh ya. Di dalam ayat kan Allah katakan wa idzi batala Ibrahim. Tuh ada ibtala. Di sini perlu matinya ya. Ibtala yabtali ibtilaan, bahwa mubtalin wala kamu ibtala ya.
Jadi di sini dikatakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkeinginan untuk mencoba mereka bertiga, al-abros wal aqra wal a'ma, ya, yang kulit belang, yang pala botak, yang bermata buta, ingin dicoba oleh Allah Subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah. Apa yang terjadi? Faba'athallahu malakan, ya, maka mengutus Allah. Faba'atha artinya mengutus, ya. Bi'tha, ada kalimat bi'tha dari ba'atha ya ba'atu, ya. Dulu pernah ada partai yang didirikan oleh presiden di Irak, Saddam Hussein, Al-Ba'ath, ya, cuma karena orang Indonesia Al-Ba'ath, padahal Al-Ba'ath itu kebangkitan, ya, ternyata ditiru kebangkitan bangsa, kebangkitan nasional itu dari Al-Ba'ath, ya. Faba'athallah, maka mengutus Allah, ya. Faba'athallahu menjadi fa'il, lafzul jalalah menjadi fa'il dari ba'atha. Fa artinya maka, ba'atha mengutus, Allahu Allah, malakan, ya, malakan. Ingat masih malakan apa? Ayo siapa yang ingat? Malakan itu seorang malaikat, ya. Ya susah, bukan orang sih. Masa semalaikat-malaikat nggak mungkin kan, ya. Jadi sesosok malaikat, ya. Faba'atha maka mengutus, Allahu Allah, malakan sesosok malaikat yang pada akhirnya fa'atal abros, ya. Karena kabuli belum nyampe, kita lanjut dulu, ya. Ya, apa jangan ngumpetin, jangan sampai, jangan dikasih tahu aku biar terus aja dulu, jangan. Udah sampai. Udah datang udah. Ya, bilang dulu. Kasih wadah dulu waktu. Udah terus dulu, ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin bertanya silakan, ini ngaji. Tapi sekitar hari ini, ya, supaya bapak bisa ajarkan lagi ke anak, ke mantu, ke cucu, ya. Inna thalathatan min bani Israil, boleh dinyanyiin pakai gaya, ya. Abu Asa wa aqra'a wa a'ma aradallahu wa yabtal yahud fab'athallahu malaka. Tiga-tiganya ingin dicoba oleh Allah sejauh mana, apa namanya, sejauh mana kemunculan mereka terhadap ihsan kemarin, anta'budallah ka'annaka tarahu, ya. Fa'atal abros, maka cerita pertama baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ata, maka datang. Siapa yang datang? Malak, ya, maka datang malaikat yang diutus Allah al-abrasa kepada orang yang berkulit belang, ya. Fa'ata maka datang malaikat al-abrasa kepada orang yang berkulit belang. Pertama ini mencoba, ya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, maka berkata, siapa yang berkata? Malak, ya, yang malaikat. Sini, wahai orang yang berkulit belang. Jadi fi surati adami, ya. Jadi ini malaikat disulap oleh Allah dalam bentuk Bani Adam, nggak kayak malaikat yang sebenarnya, ya. Faqala, iya, ada apa Pak? Mau tanya sama Anda. Tanya apa? Ayyu syai'in. Ayyu syai'in itu artinya apa? Ayyu syai'in sesuatu apa sih?
Ayu syai'in, apakah sesuatu ahabbu ilaika yang lebih dicintai ilaika kepada kamu. Jadi begini bang, seandainya abang suruh pilih barang yang paling abang kepengenin kira-kira di dunia apa? Udah ketebak sama kita. Apa kira-kira? Ya lihat aja. Qala launun hasanun wa jildun hasan. Ya kalau abang nanya soal itu, mungkin abang udah tahu jawabannya. Yang jelas saya itu paling senang kalau punya launun hasan. Apa launun? Launun itu color, apa? Warna. Launun hasan wa jildun hasan. Kalau abang bertanya tentang apa yang saya kepengenin dan saya cintain, nggak ada lain warna yang bagus dan kulit. Jildun itu kulit ya. Wa jildun hasanun dan kulit yang bagus. Ya otomatis ya. Seandainya suruh pilih apa yang dia kepengenin, dia pasti pilih launun hasan wa jildun hasan. Kemudian yang kedua, wa yadhhaba anni alladhi qad qadharonin nas. Dan saya kepengen yadhhab itu hilang, berangkat dari kehidupan saya, anni dari saya, alladzi qad qadharonin nasu, sesuatu yang menyebabkan saya dihina oleh orang banyak ya. Jadi saya ini punya kelainan di kulit, di samping belang ya, tadi kurak ya, enggak ada. Siapa yang senang? Nggak mungkin. Jadi kalau Anda bertanya tentang itu, wahai malaikat, yang saya kepengenin warna yang bagus, jilid ya, kalau jilid jadi bahasa kita ya. Jilid itu artinya kulit yang bagus dan berangkat atau meninggalkan saya, pergi dari kehidupan saya, alladzi sesuatu yang qadharoni telah merasa jijik ini akan diri saya, an-nasu manusia. Biar manusia enggak pada jijik, supaya hilang ini penyakit dari saya. Belangnya hilang, kemudian gatalnya hilang, apalagi yang enak ya. Akhirnya apa? Kolak, mana tadi? Oh itu yang kamu kepengen, kata malaikat. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan ya. Kemudian begitu malaikat telah mendengar apa yang dijawab atau yang jadi jawaban si belang, langsung itu malaikat masaha itu apa? Musa ya. Masya Allah. Yang masih itu tukang Musa. Yang pertama Nabi Isa alaihis salam. Yang kedua yang sohor disebut masih adalah Dajjal ya. Suka baca Pak Haji kalau sholat, a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal ya. Al-Masih. Kalau di Quran Nabi Isa, ayo mana ayatnya yang ada Al-Masih? Ada ya. Jadi Musa, Nabi Isa alaihissalam, kalau Musa jangan-jangan yang sakit, yang mati diusap Nabi Isa, dengan izin Allah bisa hidup lagi ya. Apalagi penyakit udah habis dengan satu usapan. Oke. Sekarang juga ternyata malaikat bertugas seperti itu ya. Mana tadi? Famasahahu, maka malaikat
malaikat yang ditugaskan Allah untuk memberi cobaan kepada 3 orang yang sekarang sedang berhadapan dengan si kulit belang, akhirnya berinisiatif untuk mengusap. Kalau mengusap sudah kan lumayan capek ini. Lalu ada keterangan pasti. Oh iya, amar ya mana? Kalau ini cuma begini aja nggak diusap satu-satu. Kalau diusap semuanya beli juga sih. Oke ya, maka diusap oleh malaikat tadi. Apa yang terjadi setelah diusap? Kalau bahasa sekarang simsalabim ya, jadi diusap. Fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasan wa jildan hasanan ya. Seketika begitu diusap oleh malaikat, apa yang menjadikan dia dijijikin sama orang banyak hilang. Jijik-jijik yang ada di badan dia menjadi hilang, tidak lagi sama-sama dibenci oleh orang, sudah dihilangkan oleh Allah dengan usapan malaikat tadi. Kemudian wa'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Arti wa'tiya ya itu merupakan fi'il majhul dari a'ta. Kalau ngasih a'ta, kalau dikasih wa'tiya gitu ya. Namanya itu fi'il majhul. Dan dikasih itu orang yang berkulit belang tadi launan hasanan, warna yang bagus, wajil dan hasanan, dan juga kulit yang bagus ya. Udah jadi gaman udah. Qala fa'ayyu syai'in ayyul mali ahabbu ilaih. Nah sekarang kenyataannya ente udah dikasih sama Allah tuh yang ente kepengenin melalui usapan anak-anak juga disuruh Allah. Sekarang anak mau nanya sama ente, kira-kira kalau ente dikasih soal duit, soal kekayaan, kira-kira ayyul mal, harta yang mana yang lebih kamu cintai? Qala al-ibil. Oh kalau bicara soal itu, saya kepengen banget punya onta ya. Au qala al-baqar, atau dalam riwayat lain saya kepengen punya sapi ya, syakar rawi. Apakah onta apa sapi, ini antara dua ya. Fa'u'tiyana qatan usyara. Akhirnya setelah ganteng, kulitnya tidak lagi belang, kurangnya juga sudah hilang, sehat dalam keadaan normal, dikasih dia seekor onta yang lagi bunting. Allah. Faqala barakallahu laka fiha. Ini seekor onta ente urusin, ana doain ente mudah-mudahan dalam mengurus onta ini diberkahi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita juga kepengen mudah-mudahan Allah berkenan ngasih kita kesehatan, sehingga benar-benar apa yang saya ajarkan ini sesuai dengan kehendak Allah dan tidak keluar dari jalur yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang sudah dalam keadaan sehat, ganteng, tidak lagi dijijikin dengan orang, bahkan udah dapat seekor onta yang lagi bunting ya. Dan prosesnya lama tentunya. Nah, karena kelamaan jadi yang udah itu aja, yang udah matang aja. Ya. Jadi tinggal bentar minggu yang akan datang 2 orang lagi ya, kan 3 orang. Apa diterusin sekarang? Ya kalau mau diterusin nggak apa-apa, cuma makan kopi. Jadi yang jelas ini orang yang berkulit belang
berkurang kulitnya ya, sudah sama-sama dibikin ganteng oleh Allah melalui usapan malaikat, dan kemudian dia sudah dibekali seekor onta yang sedang bunting. Maka tunggu minggu yang akan datang atau ahad yang akan datang, apa yang akan diceritakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas pada kesempatan ini kita sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ujian. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang menimpa kita menjadikan kita semua dicintai dan dirahmati Allah, dan tidak jauh dari junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, inna nas'aluka ya Allah lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjat salihat tu'inuna fi dinina wa fi dunyana wa fi akhiratina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismah amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alhu taqabbal wa balligh wa awsil thawab ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma hallalnahu min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim wa ma astaghfarnahu min astaghfirullah wa ma sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal majlis ya Allah, hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah wa rahmah min mawahibi fadlika nazilah nuhdiha wa nuqaddimuha ya Allah ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwah jami'il anbiya wal mursalin wal malaikal muqarrabin wa syuhada was salihin wal awliya wal ulama al amilin, khususan ila ruh man istama'na بسببهما الإمام الحبر والدكتور حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه الحبيب الإمام عبد الله بن عبد القادر الفقيه. اجعل اللهم ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وأعد علينا بركاتهم وأسرارهم ومن أنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، يا من لا تخفى عليه خافية. نسألك الصحة يا الله، نسألك الصحة يا الله، نسألك الصحة والعفو والعافية والسعادة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله ساكنه ليس محتاجا إلى السرود. رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله في الفرج.